معزز سامعین کرام، پردہ نشیمہ و بہنوں و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله بیٹھی نا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے متعلق کچھ عرض کرو۔ ہمارا انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین کی زینت غمگسار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت کونین کے مختار دونوں عالم کے تاجدار محبوب رب غفار شفیع روز شمار بے قراروں کے قرار فخر موجودات خلاصہ کائنات آمنہ کلال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا شکر کرتے ہوئے جس طرح سے میں ضروری مبارکہ پڑھا اس طرح سے پڑھنے کی کوشش پڑھے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی آمد سرکار کی صدقے میں محفل سجائی گئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کا یہاں پہ اکٹھا ہونا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے، اور اس مجلس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ آمین۔ تھوڑی دیر توجہ سے آج ٹائم ہو چلا تھوڑی دیر بیٹھے باتیں میں آپ کو دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں گا، اور جو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور کوئی چیز دینے جائے کہ پیسہ تو لگ رہا ہے، اس میں پیسہ نہیں لگا درجے نہیں کہ آپ ہم پیسہ لگتا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ تو دیئے گا نا، ٹھیک ہے۔ بس آتی ہم سوچ کرتے دیکھتے کیسے لوگ سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کا ہمسر، میرے مصطفیٰ کا ہمسر
نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ یہ حضور کی آمد اسی کے متعلق سے میں یہ جانا چاہتا ہوں اس کے متعلق کچھ باتیں کر رہا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا وہ حبیب ہیں خدا کے وہ طبیب دو جہاں کے وہ حبیب ہیں خدا کے وہ طبیب دو جہاں کے کوئی آپ سا پیغمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ سبحان خدا اللہ کے راستہ ہے وہ شفیع آسیہ ہے وہ خدا کے راستہ ہے وہ شفیع آسیہ ہے کوئی رب کا ایسا دلبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ یہ نبی کا آستہ ہے یہ نبی کا آستہ ہے جہاں ہم سب جہاں ہے یہ نبی کا آستہ ہے جہاں ہم سب جہاں ہے دونوں جہاں میں ایسا قدر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سدرا والے یہی بولے ہم اپنا بات کر رہے اپنا بات پاس کر رہے ہیں سنو تو ان کو بھی اچھا لگا ہے ہم سننے آئے تھے درود پاک میں اللهم صل على سيدنا حبيب النبي مولانا محمد بارك وسلم صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم یہی بولے سدرا والے دو جہاں چھان ڈالے یہی بولے سدرا والے دو جہاں چھان ڈالے تیرا مثل میرے سرور نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہے جہاں جہاں خدائی وہاں ان کی مصطفیٰ ہے جہاں جہاں خدائی وہاں ان کی مصطفیٰ کہ خدا کا ایسا مذہب نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میں ہوں انجم کمالی میرے آقا بے مثالی میں ہوں انجم کمالی میرے آقا بے مثالی کہ میرے نبی سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اور جمعہ اپنا سماعت کیا کہ نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے بادشاہ یمن کا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آپ نے سماعت کیا چاند اور تارے آسمان سے نیچے آتے تھے وہ سماعت اب آگے سماعت میرے نبی سے کس کو محبت ہے اور میرے نبی سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی جگہ ساری کائنات کے نبی کو بھی دعوت دیا کہ آپ بھی آئیے ہمارے کے ہاں اور ہماری جو بت کارا اس کی بات کو سنیے تو میرے نبی بھی اس کے دعوت پر محبت ہو گیا اب جب نبی وہاں پر تشریف لے گئے پھر بت کے اندر حرکت ہوئی پھر بت کے اندر حرکت ہوئی اور بت بولنا چالو کیا اور کیا بولا کہ اے مکہ والو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین بھی سچا ہے جو تم ہو اور تمہارے جو
सब ये गुमराह है, बस अक्लमंदी से काम लो, इसका दीन में शामिल हो जाओ, इन पर ईमान लाओ, ईमान नहीं लाओगे तो सब के सब जहन्नम में चले जाओगे। जब इतना बुद्ध ने कहा, ये काफिर जो वली था बड़ा गुस्सा आया, कल तक तो ये बुद्ध का रहा था मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, अब बुद्ध यही कह रहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इनका दिन सच्चा है, हर इशारा सच्चा है। गुस्से में आया और बुद्ध को तोड़ दिया, गुस्से में आया बुद्ध को फेंक दिया। जिसको हम खुदा मानते थे, जिसको बाबूद मामूद मानते थे, आज मेरा ये जनाब उल्टा बकवास कर रहा है और नबी की शान में तारीफी कर रहा है। तो इंसानी फितरत भी है, जब किसी इंसान को खिलाफ पता करता है, जब कोई इंसान किसी के खिलाफ होना करता है, उससे बगावतें हो जाती है, अदावतें हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, नफरतें हो जाती है, इंसानी फितरत है। अब यहाँ पे हम आपको बात बताना चाहते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई किसी को बहका रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है हम इसको तहकीक करें, उसके जायजा लें, हम बात को समझें, वाकई में बात कहने वाला बात सही कह रहा या नहीं सही कह रहा, ऐसा तो कहीं नहीं आपस में लड़ाने की बात कर रहा, ऐसा तो कहीं नहीं जो हसद वाली बात कर रहा है। तो इंसान की जिम्मेदारी है कि बात को उसको समझे। इसी तरह से ये बुद्ध ने जब कहा वली ने गुस्सा हुआ, मेरे नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान में वहां से आ रहे तो रास्ता में घोड़ा पर घोड़ा सवार सब रंग का पोष पहने हुए था और हाथ में तलवार थी और उस तलवार से खून टपक रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता कौन है? वो जिन का या रसूल अल्लाह, मैं जिन हूँ और मैं मुसलमान हूँ, आप पर ईमान ले आया हूँ। इतना कहा, उसके बाद कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था, जब मैं घर में आया तो मैंने क्या देखा कि हमारे घर वाले रो रहे हैं। मैंने उसकी वजह पूछी, तुम लोग आगे रो क्यों रहे हो? तो लोगों ने बताया कि एक पुत्र था, उसने जाकर कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, इसीलिए हम लोग रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आज फिर वही पुत्र जो काफी का पुत्र था, वही फिर आज गया जा रहा था, मैं जाऊंगा उसके अंदर घुसूंगा, फिर वही बातें कहूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे गुस्सा आया, मैं तलवार से पीछे पीछे गया और जहां मिला उसे मैं वहीं पे कत्ल कर दिया। या रसूल अल्लाह, भूख के अंदर घुसकर जो तकलीफ की थी, या रसूल अल्लाह, आज शान में तकलीफ है। या रसूल अल्लाह, मैं वही दिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आपका गुलाम हूँ। रसूल सुनते बड़ा खुश हो जाते हैं और जिन के लिए दुआएं दिया करते। ये पता कि जिन भी मेरे आका को पहचान रहा है, तो जिन में भी दो किसी को होते, एक मुसलमान भी होते और एक काफिर भी हुआ करते हैं। पता ये चला कि जो मुसलमान अच्छा इंसान होता है, किसी की बुराई नहीं करता, हर इंसान की तारीफ किया करता है, और जो किसी की बुराई करे समझ जाओ वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। एक बात आप बताएं, इंसान माँ के पेट से पैदा होता है, लेकिन इंसान नहीं पैदा होता है, वो आदमी पैदा होता है। इंसान अलग चीज है, आदमी अलग चीज है। जब माँ के पेट से पैदा हुआ आज इंसान नहीं है, वो आदमी है। अब आदमी और इंसान का फर्क क्या है, हम आपको समझा देते हैं। बोले जब आदमी है तो ये आदमी है, लेकिन इंसान नहीं है। इंसान कब है? इंसान छुपे हुए चीज को कहते हैं, जिसके अंदर इंसानियत है, वही इंसान है। हमारे अंदर हमको इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं, आदमी है आदमियत नहीं, शरीफ है शराफत नहीं है। तो आदमी जब देखे कोई मामला बढ़ता है तो कहता है भाई अंधे जानवर है, कम से कम इंसान तो बनो। तो आदमी बंदा अलग है, इंसान जिसके अंदर इंसानियत है वही इंसान है, वरना तो सब करने के इंसान है। अब यहाँ मुझे पता चला जो नबी की शान में तारीफ करे, जो नबी की शान में महफिल मिलाद पड़े, ये किसी और नहीं बल्कि ईमान वाला मुसलमान की पहचान है और मोहब्बत की पहचान है। और जिसको नबी से मोहब्बत ना हो वो गाहे सभी सब उसके लिए दफा है, उसके लिए पगला है, उसके बिना जाने क्या क्या है। अब आइए आप करीब से हम आपको बताते चाहते हैं। अब देखिए किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है और उसके बाद उसका बर्थडे होता है, जो आप लोग साल में जब केक काटते हैं ना, आप
क्या करता लोग, आप किसके घर में जाते हैं, आप यकीनन है कि जब बर्थडे बनाएगा वो तो क्या करेगा, घर को साफ सुथरा करेगा, अपने घर को सजाएगा, एक दूसरे को दावत देगा। क्यों देगा, मेरे बच्चे का बर्थडे बड़ा खुशी का मकाम है, घर को साफ सुथरा करेगा। जिसको बर्थडे नहीं मनाना है, घर जैसे कचरा नहीं रहेगा, उसी तरह जिसको नबी की पैदाइश मनाना वही गली को सजाएगा, वही रोड को सजाएगा, वही मकान को सजाएगा, वही दावत है। एकदम सरसरी तौर पे हम दलील के साथ आपको बता पाएंगे। अगर कोई आपसे सवाल करे ये कुरान और हदीस में इसका है कहाँ कि जब नबी को पैदा किस रोज हुए उसी रोज इंतकाल किए, उसी रोज वफात किए, तुम मनाते क्या हो खुशी, ये तो खुशी का नहीं गम का दिन होना चाहिए, इसलिए को उसी दिन वफात हुए। अब सुने, औरतों का मसला है, शौहर अगर मर जाए तो 4 महीना 10 दिन तक करना, तलाक अगर हो जाए 3 महीना 10 दिन 13 दिन तक गुजारना, उसके बाद तो सुख नहीं मना, उसके बाद तो शादी कर सकती है। अब आइए, नबी कायनात जब दुनिया से चले गए, नबी जिसका जिंदा हो उसका मानने वाले भी जिंदा होता है। नबी जब दुनिया से चले गए, आप देखें उनकी जितनी भी बीवियां हैं सब उम्महातुल मोमिनीन हैं, हमारी और आपकी माएँ हैं। नबी के जाने के बाद उनकी बीवियां ने किसी से शादी नहीं की है। पता ये चला नबी जिंदा है, उनकी बीवियां जिंदा है, उनका कानून जिंदा है, उनका इस्लाम जिंदा है, इसका दीन जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके नबी का जो अखलाक था वो आपको पेश कर रहा हूं। या जब सुनने आए हैं तो अखलाक को सुनिए, अमल कीजिए। पैदाइश में बहुत सारी बातें हैं, अब पूरी रात